भाजी एक इधरली साइड ले आओ भाजी आ देखो इधरली साइड ले आओ मुझे लगता है इंटरफेरेंस आ रही है हेलो 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 Yes, it's working. ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ Hi, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ whoever this is that's just joined me. Thanks for joining. We're here today in Perth on the ਪਹਿਲਾਂ main ਸਾਰੇ road in ਇਹਨਾਂ ਨੇ Queens. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ Whatever it's ਆਏ called, ਹੋਏ the ਨੇ main ਇਹਨਾਂ ਨੇ road. ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ Can't even ਲੈਣੀ ਹੈ think of it right ਇਕੱਠੀ now. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ But we're here with the 5 Sikh ਵਾਰੀ ਸੰਗਤੀ community ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ to ਪਾਠ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ protest against the Indian ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ government. We're ਨਗਾਰੇ ਤੇ outside, ਸੇਵਾ we're ਨਿਭਾਉਣਗੇ standing ਤੇ directly ਜਕਾਰੇ opposite the Consulate. ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 I'm just ਮਿੰਟ going to ਆਪਾਂ flick back and ਲਗਾਤਾਰ let you ਫਿਰ ਉਸ watch ਤੋਂ what's ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ going on ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ here. ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ I'll ਦੀਆਂ come back ਸਪੀਚਸ in ਆ a ਉਹ moment. ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ Yeah, hi Steve. Mate, just here working. Not sure what they're asking about. Yeah. We're going to officially start the program now if that's okay with you guys so I think we'll just slightly spread out so that a few people can be next to the placards and then hello 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 Hey, guys, thank you for joining me. You should have the audio now. I just realised I didn't have it turned on. We're here today Alright, so outside I of would the like Duxton to Hotel, welcome, directly all our opposite media the outlets Indian today, Consulate. for being here today. And we're here to Today, support the Sikh on the community. I'm going 15th to of flick back and August, let you we are watch what's going celebrating, on. or actually we are remembering 75 years of slavery in India upon the Sikhs, Christians, Dalits, Muslims and other minorities. So whereas they celebrate the independence, we are remembering the people that they have killed on the name of independence or freedom. So today the protest here is to highlight the human rights violations that are going on in India on minorities, and as you can see the placards are putting out a message specific to why we are here today. To bring you on just something very current, and then from that we can work out the liberty and how free minority is in India. There was a government document issued about 2 weeks ago where the Indian government has asked all places of worship to display the national Indian flag on top of the places of worship. In this new, very low and out of character move, the Indian government is also urging everybody to display the tricolor flag on their houses. And the momentum that's going with this is that if you do not display the tricolor flag on your house, you're basically anti-national. Is the reason to declare our sovereignty, to declare our freedom. We today have our Nishan Sahibs here, the flag that was offered to us by our prophets, by our gurus, and the symbol that represents Sikh freedom. So after this document, various other issues have come forward.
we are giving out a template today to celebrate, to rather remember what's going on here. Two of the prominent independent journalists out of India have come forward and written 2 articles on the reality of India. And the first article is by Arundhati Roy. She, being in India, has written out an article saying that India is on the verge of becoming the next fascist, narcissist enterprise. We know today that through the articles of Maria Casolina that in 1925 Indian nationalists were meeting with Mussolini and Hitler between the years of 1926 and 1941 in Italy and in Germany to formulate what today is known as the Hindutva ideology. So today our protest is against a mindset, it's against an ideology, it is against a tyranny and not against somebody's particular faith or religion for that matter. The question that comes into mind for our Australian leaders and politicians is that it is not the first time that any other country except Australia today is celebrating 75 years of their independence. So the question that goes out to the politicians is why then subdue to such influence from another country where today you're going to be displaying the tricolour flag on 40 of your government buildings. So I would like to ask the leaders to please explain why they thought this was necessary. Because if you look back into the media, the Age newspaper in Sydney launched an article on the 13th of April, and the article is titled 13 Research Fellows Quit Their Research in the Faculty of Arts and Political Science in the University of Melbourne because the Indian Consulate and the Indian High Commission were directly influencing the chancellery of that university to shape the research these research fellows were going to put out. So anytime the word India and violence, India and the killing of minorities would come out as one sentence in the research, the Indian Consulate would then get involved and then ask the research fellows to stop doing what they're doing or stop doing the research and directly and indirectly influence and interfere with what we pride ourselves as the sovereignty of Australia or a free country. So my question out again to these politicians is why, if you could explain to the free thinkers of Australia, why today celebrate and accept such a deep influence of another country in your country? So are we truly free? Are we truly sovereign? Are we truly going to live by the free mindset and the free thought and the free will that we sing in our national anthem? So with that, we're going to start today's program by repeating a recitation from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib, 5 times, after which Gurinder Singh will help us play a Nagara. This is a drum that was invented in the 1700s by the Sikhs. It's designed to put out a message. It's generally used in terms of declaring protest, declaring a war, or declaring a message out to the authorities that we do not accept your version of independence, we don't accept your version of the story. What is going on in India is completely different from what is put out in the common media, in India's media as well, and also inside the local media or the local states in India as well. So can I please ask everyone to first recite the Mool Mantra 5 times, after which we will play the Nagara and we'll shout out Nagara, and then the media teams also can focus on that as well, and I really appreciate all of you being here today as well. So we'll start off with the Mool Mantra first.
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸਾਧ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। I think the message should be loud and clear to the people who are sitting in there in the offices, hoisting the tricolor, which is not going to be dear to them, by the way, in the next 1 year, because the Hindutva ideology advocates for the tricolor being not their flag, and they're going to be coming up with a new flag. They're even talking about renaming their country to Bharat from India. So with this, can I please introduce the first speaker, Mr. Sukhjit Singh, to come out on the stage. He'll be talking about what we are doing here, why we are here today. Most of his speech is going to be in Punjabi. And I urge the media teams as well to keep helping us get this message across to the wider community, even if it's in Punjabi. Because Punjabi being such a beautiful language, you will see that after 1 or 2 minutes, you'll automatically start understanding what he has to say. So can I please introduce Ethan to come on the stage? Hello, hello. Sorry.
Yeah, light. ਹੈਲੋ 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 ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨਾਓ ਹੈਵ ਚੇਂਜ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਸੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰ ਨਾਰਥ ਸੈਟਅਪ ਅ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਸਿੱਖਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਇੰਜੋਏ ਦੀ ਗਲੋ ਆਫ ਫਰੀडम। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ, ਉਪਯੋਗ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਣਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਾਜਾ ਧਨਿਕ ਨਦੀ ਸ਼ਤਰੂ ਵੈਦ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 1947 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਾ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਜਾਂ SYL ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਉਹ ਕਾਟਨ ਏਰੀਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਪਾਹ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਏਰੀਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਪੌਂਸਰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਧਨਿਕ ਨਦੀ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਵੈਦ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਦੀ ਵੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
बहुत बार आप पोलीटिकल पार्टियां नूं दोष दिंदे आ, पर जिहड़ी रूट कॉज आ वो स्टेट आ, ना कि कोई एक पोलीटिकल पार्टी आ। क्योंकि जिहड़ा रवैया आ कांग्रेस का वो बिल्कुल ही उही रवैया बीजेपी का है, तो बिल्कुल उही रवैया जिहड़ा पंजाब प्रति आ वो होने वाले जिहड़े नਵੇਂ आए आम आदमी पार्टी का वा। तो साडी जिहड़ी समझ आ ये सारे वरतारे दे विच बनी आ 75 साल का जिहड़ा इतिहास आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ हुकूमत नूं देवांगे, ना चंदा देंगे ना बंदा देंगे। ये इन्हां दा इक नारा हुंदा सीगा। ਉਹ ਪਰ ਉਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ 20-25 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੇਚਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫੋਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2000 ਸਾਲ ਜਾਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾਹਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਵੱਢ ਦੇ, ਇਹ ਫੌਜ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਰੋਂ ਕੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਵੱਢਿਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾਹਰ ਦੀ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਦਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ 712 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਆ ਕਰੀਬ 2000 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1500 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੂਹ ਦੇ ਕੇ ਵਢਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੋਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਸਟਰੋ ਲਿਖਿਆ, ਪੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਰ
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 1940 ਜਾਂ 1945 ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਲੈਸ਼ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਆ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਘੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹਨਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਫਲੈਕਸ ਕੀਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋੜਨਗੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ 1947 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਸਦਾ ਤੋਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਹਿੰਦ ਕੋ ਇਤਫਾਕ ਸੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਤਨ ਕੋ ਵਤਨ ਕਹਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਦੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾ ਹਮਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਤਨ ਕੋ ਵਤਨ ਕਹਤੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਡੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਟੇਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 1947 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਜਨੀ ਤੇ ਗੌਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1947 ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਕਾ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ, ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ, ਅਬਦੁਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 550 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਵੀ 1947 ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 1964 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਸਤੂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। Okay, I know that's a very different content to what anyone who watches my channel would be normally expecting to see. But as you would know, anyone who knows me on my channel would know that I'm a strong advocate for human rights, the human right to have a safe environment to live in, and an environment in which one can prosper. These people have been suffering for a very long time at the hands of the Indian government, and they are protesting against that persecution. So please stay with me. I know this isn't the normal content, as I said, but we're here today, myself, Robin from Courage is the Cure, Scotty from Scorpion Media, and Richie from MaxFreedom. We're here today to support these people in their struggle for that human right that I was just speaking about. So everyone, stay with us. We're going to run this stream for a few more minutes before I cut it off, and I might pick up the other camera and see if I can cut a video with a few interviews. Otherwise I'll start part 2 and we'll start interviewing some of the key players here and just ask them a little bit more about their protest today. All right, everyone, I'm going to return back to the speech. Gosh, this guy's talked for quite a long time, so I'm sorry to anyone who was
who can speak Punjabi and was watching this. I'm sorry I cut that off, but we really need to keep this stream moving. So I'll go back to it for a few more minutes, and thanks for joining me once ਇਹ again. ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਹਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦਾ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਤੋਂ, ਰਾਜੇ ਦਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ